وقت گزر جائے گا، تاریخ بدل جائے گی، آفت ختم ہو جائے گی، مشکل ٹل جائے گی، مگر اپنے عزم و ہمت سے بہادری کی جو داستان تم لکھ رہے ہو، یہ قوم اسے کبھی نہیں بھولے گی۔ کرونا کی وبا پھیلی تو ہر طرف زندگی رک گئی، وقت تھم سا گیا، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جیسے ہل کر رہ گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ خطرناک اور جان لیوا وبا پاکستان میں بھی اپنے پنجے گاڑنے لگی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، کراچی میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے۔ اس آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر قائم کیا۔ اس نہ دکھائی دینے والے دشمن کو شکست دینے کے لیے تمام فرنٹ لائن واریئرز پاکستان کے سب زلالی پرچم کے نیچے متحد ہو گئے۔ جب یہ بیماری شروع ہوئی تو ایک فیئر آف دا ان نون تھا، یا فیئر آف دا لیس نون اس کو کہا جا سکتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کتنے مریض ہوں گے، وہ کتنی ان کی بیماری کی شدت کیا ہوگی، ہم اس وقت تک تیار ہو سکیں گے یا نہیں۔ تو تمام ہیلتھ کیئر ورکرز جو تھے ان کو یہ بھی خوف تھا دل میں، اس کی وجہ سے شاید وہ اپنی ڈیوٹی پوری طرح انجام نہ دے سکیں۔ یہ پینڈیمک میں نے اپنے تجربے میں 25 سال میں نہیں دیکھا، تو اس کا ایک خوف ضرور تھا کہ اگر یہ آئے گی اور ہم سے اگر ہینڈل نہ ہوا تو بہت ساری اموات ہو سکتی ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت بڑی ملک جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کا کافی نقصان ہوا۔ شروع میں اس وائرس کے بارے میں اتنی زیادہ انگزائٹی، فیئرز اور ہائپ تھی کہ نہ صرف جنرل پبلک اس سے بہت زیادہ متاثر تھی، بلکہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس بھی بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ ہم فیملی ممبر سے بھی بڑھ کے پیشنٹ کے لیے پین لیتے ہیں اور ان کی کیئر کرتے ہیں۔ جیسے جیسے پیشنٹ زیادہ ہوتے گئے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ وائرس ہے ہماری بھی جان لے کے رہے گا۔ جو زیادہ تر ڈیڈ باڈی ہم اٹھاتے تھے وہ بڑا مشکل ہوتا تھا۔ سب سے اہم کردار جو ادا کیا، جو سب سے بڑے اس کے ہیرو تھے، وہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز تھے، وہ ڈاکٹرز تھے، وہ نرسز تھے، وہ پیرامیڈکس تھے، جنہوں نے ان ہزاروں مریضوں کو جو ہمارے ہسپتالوں میں آئے ان کا علاج کیا، صبح سے لے کے رات تک وہاں پہ ڈیوٹی کی، رات رات تک لگے رہے، خود کو اپنے آپ کو خطرے کے اندر ڈالا، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ تو سب سے بڑا تو ہیرو ہمارے لیے وہی ہیں۔ فرنٹ لائن سولجرز کی انتھک محنت اور کوششوں کا نتیجہ رنگ لا رہا ہے۔ کرونا کے کیسز میں آہستہ آہستہ واضح کمی نظر آنے لگی ہے۔ آج پوری دنیا کرونا کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات پر پاکستان کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کلیدی کردار ادا کیا سول ایڈمنسٹریشن نے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، پولیس نے، ہمارے بہادر فوجیوں نے، پی ایف کے لوگوں نے، پاکستان نیوی کے لوگوں نے، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے جو کہ NCOC نے پلیٹ فارم کو مہیا کیا، تو اس سب کو میرے بہت مبارک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹری سول ایفرٹ جو تھی یہ ایک بڑا زبردست سنہری باب ہے پاکستان کی ہسٹری کا، کہ کس طریقے سے پاکستان کے تمام شعبوں کے لوگوں نے مل کے اس کے لیے کام کیا، اور ہم تمام لوگ اجتماعی طور پہ کامیابی سے ہمکنار تھے۔ ہماری آرم فورسز کی ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا۔ یہ آرمی میڈیکل کور کا جو بگیسٹ ٹریبیوٹ ہے
वो बाय द चीफ हिमसेल्फ है। जब उन्होंने इन यूनिफॉर्म इनकी बहुत बड़ी गैदरिंग को खुद सल्यूट किया, ही सेड ही वाज सल्यूटिंग द आर्मी मेडिकल कोर। सो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इनकी मोटिवेशन का और इनकी जुबिलेशन का लेवल क्या था। इस ग्रुप ने अपने आप को रिस्क में डाल के सबसे आगे आके ना दिन देखा ना रात देखी, और उनकी अव्वल तरजीह ये थी कि जो उनके मरीज हैं उनको मुअस्सर मेडिकल केयर फराहम की जाए। इसी अज़म और इसी जद्दोजहद के साथ, इसी हौसले के साथ अगर हम चलते रहे तो इंशाअल्लाह हम मुकम्मल तौर पे कोरोना को पाकिस्तान से ख़त्म कर सकेंगे। मायूसी के बादल छट रहे हैं, जिंदगी की रौनक फिर से वापस लौट रही है। आहिस्ता आहिस्ता वबा का जोर घट रहा है। इस जानलेवा वबा को शिकस्त देने के लिए हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने नाकाबिले फरामोश कुर्बानियां दी हैं। कोरोना से डेफिनेटली जिंदगी को खतरा है, लेकिन डायलिसिस के ना होने से तो मरीजों को बहुत ज्यादा खतरा है। तो हमने दो बड़े फैसले किए। एक तो ये कि हमारा डायलिसिस सेंटर हर किस्म के मरीजों के लिए खुला रहेगा। दूसरा, हमने डायलिसिस फ्री ऑफ कास्ट कर दिए। पहले मैं अगर 3 दफा डायलिसिस में जाता था तो मैंने 6 दफा जाना शुरू कर दिया। कोरोना मुझे भी डायग्नोज हुआ। शुरू में तो मैंने भी इसको लाइट लिया, लेकिन बाद में मुझे इसकी एक कॉम्प्लिकेशन जिसे साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम कहते हैं वो हुई, और ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो 100 में से 1 या 2 मरीजों को होती है, और ये वो मरीज हैं जिनकी डेथ होती है कोरोना की वजह से। सीटी स्कैन में पता चला कि मेरे लंग्स 70% इन्वॉल्व हो चुके हैं, एंड देयर वाज मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। मेरी किडनीज पे असरात थे, मेरे लिवर पे थे, मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल था। तो दैट वाज प्रीटी डिफिकल्ट सिचुएशन। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है। मुझे अपना आप इतना उस वक्त मुश्किल में लग रहा था। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे बस मैं बिल्कुल नंगे सर खड़ी हूं और मैं ये सब कैसे फाइट करूंगी। पीछे मैं अपने 2 बिल्कुल छोटे बच्चों को छोड़ के गई थी। इरफान की वालदा बाहर थी, तो शी वॉज वेरी वरिड अबाउट हिम। वो आना चाहती थी मगर फ्लाइट्स बंद थी। तो बस इन सब के लिए फिर मुझे स्ट्रांग होना पड़ा, और अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की। ये जो अभी कोविड-19 का जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी, इसमें मेरे फादर और मेरे ब्रदर दोनों इफेक्टिव हुए हैं। तो इस सूरत में मैंने फिर फादर को MH भेज दिया, और मैं CMH में अपनी ड्यूटी करता रहा हूँ। और बीच में फादर से मेरा राब्ता भी होता रहा फ़ोन के ऊपर। 3 दिन तो उन्होंने मुझसे राब्ता किया, लेकिन चौथे दिन तो जब ड्यूटी ज्वाइन की तो मुझे बिलखुसूस CMH के अंदर जो मेरे फादर की एज के बंदे नजर आते थे, तो मुझे उनमें अपने वालिद की झलक नजर आती थी। कोविड ऑल ओवर द वर्ल्ड आया तो ये बहुत पेनफुल था पूरे मुल्क के लिए कि कोविड के पेशेंट्स के पास उनका कोई भी नहीं होता था सिवाय हम लोगों के। मैं ड्यूटीज कर रही थी जिसकी वजह से मेरा कोविड पॉजिटिव आ गया। मैं आइसोलेट हो गई, मुझे नहीं पता चला। कुछ ही टाइम के बाद मेरी मदर का कोविड पॉजिटिव आ गया। बाद में पता चला कि वो इतनी सिक हो गई हैं कि उनके चांसेस नहीं है रिकवरी के ना। एज अ डॉटर मैं उनके पास नहीं जा सकी, एज अ नर्स मैं उनकी खिदमत नहीं कर सकी। पाकिस्तान के लिए अपनी कीमती जानें निछावर कर दी। जाम शहादत नोश करने वाले इन बहादुरों को पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। तुमने उस वक्त मसीहाई की जब दूर दूर तक इलाज की राह दिखाई न देती थी। तुमने उस वक्त हिफाजत की जब हर तरफ मौत के बादल छाए हुए थे। एक दिन ऐसी धूल उठी थी, दुनिया सब कुछ भूल गई थी।
तुमने रब का नाम लिया था, गिरते हुओं को थाम लिया था। मुश्किल में न तुम घबराए और कुछ तो वापस घर न आए। इंसानों से सब लड़ते हैं, मौत से तुमने जंग लड़ी है। तुमको कैसे भूल सकेंगे, तुमने एक तारीख लिखी है। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, तमाम शोहदा और गाजियों को पूरी कौम का सलाम।